सतनाम जी। वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ताऊ प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं। ताऊ प्रसाद सरावग सुध समूह सिदान की। देख फिरियो कर जोग जति की। सूर सुरार्दन सुध सुदादिक। संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहो मत। को न देखियत प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते। एक रति बिन एक रति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते। एक रति बिन एक रति के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तख्त दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरां दे पावन दरबार दे अंदर शुभाईमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों, अमृत मई बाणी धन धन श्री गुरु कलगीधर पातशाह के पावन वचन ता प्रसाद सवैये असीं अज ये विचार आरंभ करांगे। ध्यान दिओ, जदों दसम ग्रंथ असीं पढ़ते हैं ना, बाणी का नाम है अकाल उस्तत। बाणी का नाम की है? अकाल उस्तत। ये सवैये अकाल उस्तत बाणी दे विचों ने। पहली वचन। दूसरा, गुरु कलगीधर पातशाह ने कई तरह के जिहड़े सवैये ने वो उच्चारण किए हैं। जिवें कई बार ना जिहड़े पिंडां दे विच सिख बाणी पढ़न वाले ने, जब पुरातन जिहड़े साडे बजुर्ग हुंदे सी, जदों उन्हां नूं पुछना ना किहड़े सवैये, उन्होंने कहना सुधा सवैये। सुधा सवैये भी कहते, इन्हां सवैयां नूं सुधा सवैये कहंदे सी। सुधा का अर्थ हुंदा है अमृत, भी अमृत वेले दियां बाणियां वाले सवैये। अमृत सवैये भी कहंदे सी ते सुधा सवैये भी इन्हां नूं कहंदे सी। तीसरा, गुरु कलगीधर पातशाह ने कई सवैये उच्चारण किए हैं। जिवें ये सवैये ने सुधा सवैये, एक ने दीनन की प्रतपाल करै नित संत उबार गनी मन गारै पच पचूनक नाग नराधिक सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारै दीन दयाल दया निध दोखण देखत है पर देत न हारै। ये भी सवैये ने। गुरु कृपा करे आपां ये भी विचारांगे। एक सवैये 33 सवैये ने गुरु कलगीधर पातशाह दे। जागत जोत जपै निस्बासर एक बिना मन नैक न आनै। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गौर मड़ी मटकूल न मानै। तीर्थ दान दया तब संजम एक बिना न एक पछानै। जागत जोत जगह घट में तब खालसता है निखालस जानै। ये भी सवैये ने गुरु कल, ये 33 सवैयां विच आउंदे आ। तो ये जिहड़े ने इन्हां नूं सुधा सवैये भी संगतां अमृत सवैये भी कहंदियां ने। ये तीसरी बाणी है जो नितनेम दीयां बाणियां ने, जो कलगीधर पातशाह ने सानू नितनेम बख्श किया, जो पंथक रहत मर्यादा है।
ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ, क्योंकि ये ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦ भी ने ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਹੈ। पर ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਥਾਂ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਜੈਨੀ ਲੋਕ, ਬੋਧੀ ਲੋਕ, ਤਪੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਮਤਾਂ ਮਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਬੋਧਨਵਾਚਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਇਹ 4-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਵਈਏ ਦੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਵਈਏ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ। ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਭਾਏ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ। ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਤ ਨੂੰ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਾਵਕ। ਸ਼ਰਾਵਕ, ਸ਼ਰਾਵਕ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸਰਾਵਗ। ਸਰਾਵਗ, ਸ਼ਰਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਵਕ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਰਾਵਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਾਵਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
तो श्रावक ਦਾ अर्थ है बोधी भिक्षुआं दे समूह। समूह समूह का अर्थ है जथे कह लो, टोले कह लो, ग्रुप कह लो। ग्रुप बोधी भिक्षुआं दे ग्रुप। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के। फिर सिधान का अर्थ सिद्धां दे समूह। समूह सिधान के दोने पासे शब्द वरत्या जाएगा है। जेड़े बोधी भिक्षुआं दे समूह ने, टोले ने, जेड़े सिद्धां दे समूह ने, सिद्धां दे जथे टोले हन। देख फिरियो कर जोग जती के। धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने, देख फिरियो, मैं फिर के देखे ने सारे। देख फिरो का की अर्थ है, मैं देखे हन फिर के सारे। इन्हां जोगियां दे कोल, इन्हां बोधी भिक्षुआं दे कोल, इन्हां सन्यासियां दे कोल पातशाह कहंदे घर जा जा के जोगियां दे कोल मैं सब कुछ देखे है। ये सारे समूह टोले देखे हन मैं। जिवें धन गुरु अर्जन देव पातशाह सुखमनी साहिब की बाणी अंदर नहीं कहंदे, बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब टंडोल। पेखे का की अर्थ है, पेख के, खोज कर करके, ढूंढ के। पेखे हुंदा देखना। पेखे सर्ब टंडोल, सारियां सिमरतियां, बहुत शास्त्र। पातशाह कहते असी सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं करते भाई। हथ की बनया सी असी भाई कि सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं। गुरु अर्जन साहब कहन लगे बहुत सिमरतियां, बहुत शास्त्र असी खुद पेखे ने। सर्ब टंडोल, सारे खोज कर के, ढूंढ के देखे ने। ते तत्सार की कढ़िया, पूजस नाही हर हरे। पूजस का अर्थ पूजना नहीं, उथे पूजस नाही का अर्थ है नहीं पुजदे। हर हरे, हरि दे नाम दे बराबर नहीं पुजदे। पूजस नाही हर हरे, नहीं पुजदे हरि दे नाम दे बराबर। नानक नाम अमोल। हे नानक, परमेश्वर का नाम सब तो अमोलक है। तो गुरु अर्जन साहब कहते असीं खुद देखे है, खुद खोज की है। इसी तरह धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते देख फिरियो, असीं खुद फिर के देखे ने सारे आप। भाव के पातशाह कहते मैं सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं कर रहा, खुद देखे हन मैं ये सब कुछ। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, देख फिरियो घर जोग जती के। पातशाह कहते ने जोग जती के, जोगियां दे। जती का अर्थ है ब्रह्मचारी अखवाउण वाले। जोगी ते जती का की अर्थ है ब्रह्मचारी अखवाउण वाले, ब्रह्मचारिया धार करके रखण वाले जिहड़े लोग ने। पातशाह कहते असी सारियां दे डेरियां नूं, घर का अर्थ है डेरे, असी सारियां दे डेरियां नूं देखिया है जा के। अगला बच्चा, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक। सूर, सूर का अर्थ है जी सूर में। सुरार्दन, सुर प्लस आर्दन। आर्दा की अर्थ होंदा है वैरी। असी पिछे पढ़िया जप साहिब की बाणी, आर तो बनया आर्दन, वैरी। ध्यान दिओ जी। सुर का अर्थ होंदा है देवते, सुर आर्दन का अर्थ है देवतियां दे वैरी। भाव के देवतियां दे वैरी कौन ने? दैंत। देवतियां दे वैरी कौन ने? दैंत। तो सुरार्दन का की अर्थ बनया सुरां दे आर्दन, सुरां दे वैरी भाव दैंत, राक्षस। ध्यान दिओ जी। तो सूर, सूर का अर्थ है सूर में। सुरार्दन राक्षस। शुद्ध सुधादिक, शुद्ध, शुद्ध का अर्थ है सुधा पीन वाले। सुधादिक, सुधा पीन वाले भाव के अमृत पीन वाले। ध्यान दिओ जी। अमृत पीन वाले का की अर्थ है अमृत कौन, किन्हां ने पीता सी अमृत? देवतियां ने। ध्यान दो, अमृत पीने वाले कौन होंगे ने? देवते। कहते नहीं शुद्ध सुधा का अर्थ बनता है अमृत पीने वाले। सुधा अमृत होंदा। जिवें असीं इतिहास कहानी सुनते हैं
कि देवतियां दैतां ने रल के मंथन किया, मंथन विचों 14 रत्न निकले, उन्हां रत्नां विचों एक अंमृत निकलिया ते देवते अंमृत पी गए। तो इत्थे की है, सुधाद शुद्ध सुधादिक अंमृत पीण वाले अर्थ बनया देवते लोग। तो 3 बन गए जी। हुण सूर सूरमे, सुरारदन राक्षस, दैंत शुद्ध सुधादिक अंमृत पीण वाले अंमृतमयी देवते। संत समूह अनेक मती के, मती जे असी गिनती ला लांगे नाल ते अर्थ क्लीयर हो जाणगे। अनेक मतां दे बहुवचन है, अनेक मतां दे पातशाह कहंदे असी संतां दे टोले देखे ने। समूह का की अर्थ है, टोले, जथे, ग्रुप। असी संत समूह अनेक मती के, अनेकां मतां दे, अनेकां फिरकियां दे संतां दे समूह देखे हन, संतां दे टोले भी देखे हन। सारे ही देश को देख रहे हो मत। पातशाह कहंदे मत का अर्थ है मंत, मत मतंत्र। इत्थे मत का अर्थ मता नहीं बनता, मत मतंत्र। सारे ही देशां दे मतां मतंत्रां नूं पातशाह कहंदे मैं वेख चुकिया हाँ। सारे ही देश को देख रहे हो मत। ते पातशाह कहंदे फिर नतीजा की कढ़िया, सब सारे बोधियां नूं, जैनियां नूं, सिद्धां नूं, जोगियां नूं, जतियां नूं, ब्रह्मचारियां नूं, सूरमियां नूं, देवतियां नूं, दैंतां दे, संतां दे अनेक मतां नूं, सारे ही देशां दे इन्हां लोकां नूं देखण तो बाद पातशाह कहंदे मैं सिट्टे की सिट्टे ते पहुंचे हैं। को ना देखियत प्राणपति के, प्राणा दा पति परमात्मा। प्राणपति का की अर्थ बनता है, प्राणा दा मालक, प्राणा दा पति, श्वासां दा पति कह लो परमेश्वर वाहिगुरु। को ना देखियत, पातशाह कहंदे इन्हां विचों एक भी ऐसा मत नहीं है जिहड़ा उस प्राणपति परमात्मा की गल करदा होवे, जिहड़ा उस प्राणपति परमात्मा नूं विच लीन होण की गल सिखाउंदा होवे, जिहड़ा उस प्राणपति परमात्मा दे नाम जपण दी, उहनूं पाउण दी जुगत सिखाउंदा होवे। पातशाह कहंदे मैं एक भी नहीं देखिया। अर्थ की बनिया, पातशाह कहंदे सारे आपो अपनी डुगडगी वजा के बस अपना पेट ही पालदे पे है, अपनी वडियाई अपनी शोभा के पिछे भजे करते। अखीर पातशाह कहंदे ने श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, जेकर पातशाह कहंदे ने जे भगवान विच, भगवान की पाए, जे भगवान विच शरधा ही नहीं बनी, जे परमेश्वर दे विच भरोसा ही नहीं बनिया, जाके मन गुर की प्रतीत, जे प्रतीत पातशाह कहंदे बनदी दी गल फिर ही बनदी है ना। तो इसी तरह श्री भगवान की श्रेष्ठ भगवान उस परमात्मा विच भावना ही नहीं बनी, शरधा ही नहीं बनी। किरपा होते जे ओदी किरपा दी नज़र विच ही नहीं तू आया। पातशाह कहंदे एक रती बिन, एक रती बिन, एक परमेश्वर विच रंगे तो बिना, अपनी मत नूं एक परमेश्वर विच रंगे तो बिना, एक रती के सिर्फ तेरी कीमत एक रती पैनी उस परमेश्वर के दरबार में, जिन्होंने गुरु नानक साहब पातशाह कहते हैं ना। पातशाह बच्चे असीं पढ़ते हैं जपजी साहब की बाणी अंदर, सतगुरु पातशाह कहते जे तू सब कुछ कर भी ले, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे, कि जे वो परमात्मा की नदर दे विच नहीं आया, तो जे उस परमात्मा की नदर दे विच, ओदी किरपा दे विच नहीं आया, तो पातशाह कहंदे रब दे दरबार किसी ने गल थोड़ा पुछनी है तेरी, उत्थे नहीं बात पुछनी। उही बचन धन गुरु कलगीधर साहब इत्थे कह रहे ने, जे परमेश्वर दे, जे सब कुछ करके, जे जोगी बन के, जती बन के, सन्यासी बन के, ब्रह्मचारी बन के, संतां दे टोलियां दे विच घुम फिर के, ते जे तेरी भगवान में शरधा ही नहीं बनी, जे तू नाम दे विच रंगे ही नहीं गया, जे तेरी मत परमेश्वर नाम च लगी ही नहीं,
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਤੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਥੀਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਥੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਭਾਈ, ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲੀ ਸੰਤ, ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਭਾਈ ਸੂਰਮੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ। ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ, ਮਾਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਸਤੇ ਹੋਏ, ਮਤੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਵਈਆ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਿਓ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਲ ਸੰਗ, ਜੇ ਭਾਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ, ਜਰੇ ਜਲ ਸੰਗ, ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਜਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੜੇ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਣ। ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਅਨੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਤੰਗ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਤੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਹੋਣ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਸੁਰੰਗ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਰਾਜਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਣ। ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਘੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ, ਤੁਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਗ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ, ਤੁਰੰਗ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਥੀ ਹੋਣ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘੋੜੇ ਹੋਣ। ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ, ਕੁਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰੰਗ ਹਿਰਨ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨ ਬੜਾ ਫਰਤੀਲਾ ਕੁੱਦਦਾ ਹੈ। ਮਸਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਰਤੀਲੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਫਰਤੀਲੇ ਹੋਣ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪੌਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ, ਜਾਤ ਨਿਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣ,
ਨਿਵਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੌਣ, ਪੌਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਵਾ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਗਵਣ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ। ਉਹ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਿਵਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਤੀਜਾ, ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ, ਭਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭੂਪ ਰਾਜੇ, ਭਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ। ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਭੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਵਿਦ, ਭਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਭਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ, ਭਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਵੀ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਏ ਤੋਂ ਕਹਾ ਪਏ ਭੂਪਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਾ ਪਏ ਭੂਪਤ, ਰਾਜਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ? ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਅੰਤ ਕੋ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ, ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ, ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਏ, ਪਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ। ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨੰਗਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਨਾਂਗੇ ਆਵਣ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਏ ਨਾ ਤੋਸਾਂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤੋਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਭੋਜਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਹ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਤ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤਪੁਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੂਜੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।